अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपास्त्रिभ्यः समाचक्य प्रलम्बवतमेव च गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्यविस्मिताः मेनिरेदेव प्रवरौ कृष्णरामौ व्रजं गतौ ततः प्रावर्तत प्रावृट् सर्वसत्त्वसमुद्भवा विद्योतमानपरितिर्विस्फुर्जितनभस्तला सान्द्रलीलाम्बुदैर्भौम सद्विद्युस्तनयत्नुभिः अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मैव सगुणं बभौ अष्टौ मासान्निपीतं यद्भूम्याश्चोदमयं वसु स्वगोभिर्मोक्तुमारेपे पर्जन्यः काल आगते तडिन्वन्तो महामेघाश्चण्डश्वसनवेपिताः प्रीणनं जीवनं यस्य मुमुजुः करुणा इव तपः कृशा देवमीढा आसीत् वर्षीयसी महीं यथैव काम्यतपःसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलं निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्तिनग्रहाः यथा पापेन पाखण्डाः नैवेदाः कलौ युगे श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूकाव्यसृजन् गिरः तुष्णीं शयानाः प्राग्यद्वद्ब्रह्मणा नियमात्यये आसन्नुत्पथवाहिन्यक्षुद्रनद्यनुशुष्यतीः पुंसो यथा स्रवतन्द्रस्य देहद्रविणसम्पदः हरिता हरिविश्वैरिन्द्रगोपैश्च लोहिताः उच्चिलीन्द्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत क्षेत्राणि सस्यसम्पद्भिः कर्षकाणामुदं ददुः धनिनामुपतातं देवादीनमजानतां जलस्थलोकसः सर्वे नववारिणि निषेवया अभिप्रदृचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुश्चक्षुपेश्वसनोर्मिमानम् अपक्वयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग्यथा गिरयो वर्षताराभिर्हन्यमानानव्यथुः मानव्यसनैर्यथा दोक्षजचेतसः मार्गा बभूव सन्दिग्धाः तृणैश्छन्नाः संस्कृताः नाभ्यस्यमानाश्रुतयो द्विजैः कालहता इव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसहृदाः स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव तनुर्वियति माहेन्द्रैः निर्गुणं च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणप्रतिकरे गुणवान् पुरुषो यथा नरराजोडुपश्छन्दः स्वर्ज्योतिर्स्नारिरजात् नरराजोडुपश्छन्न स्वज्योतिस्नाराजितैर्घनैः नरराजोडुपश्छन्न स्वज्योत्स्नाराजितैर्घनैः अहं मध्याभासितया स्वभासा पुरुषो यथा मेघागमोत्सवामृष्टः प्रत्यनन्दच्छिष्खण्डिनः गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे पीत्वा पःपादपाःपद्भिरासन्नानात्ममूर्तयः प्राक्ष्यामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया सरस्वशान्तरोधशून्योषु रङ्गापि सारसाः गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः जलौकैर्निरभिद्यन्तसेतवो वर्षतीश्वरे पाखण्डिनाम सद्वादैर्वेदमार्गाः कलौ यथा यमञ्चद्वायुभिर्नुन्नां भूतेभ्योऽथामृतं कणाः यथा शिशो विष्पतयः काले काले एवं वनं तद्वर्षिष्ठं पक्वखर्जुरजम्बुमत गोपालैर्वृतोरन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः दैनवो मन्दगामिन्य उतो भारेण भूयसा ययुर्भगवता द्रुतं प्रीत्या स्नुतस्तनैः वनौकसः प्रमुदिता वनराजिर्मधुच्युतः जलधारा हिरेनादानासन्नाददृशे गुहाः क्वचित् वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति निर्विश्य भगवान् रेमे कन्दमूलफलावशनः। ओम और 20 अध्याय में वर्षा ने ऋतुનું વર્ણન કરવામાં આવે છે। श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन और स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो अद्भुत कर्म किए थे, दामाद और सुन को बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उसमें सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल वायु चमक कड़क आदि के आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल गिर जाते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते, इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी कोणों से ढक जाने पर
जीव की शोभा होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी पर प्रजा से 8 महीने तक जलकर कर ग्रहण किया था और समय आने पर भी अपने किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है तो वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी और वर्षा के जल से सींच कर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते आखा अध्याय આવશે હા ઉપમાઓ। એક એક શ્લોકમાં એક ઘટનાની સાથે એક ઉપમાનું વર્ણન આવશે દરેક શ્લોક જોડે। જેઠ અષાઢની ગરમીથી પૃથ્વી સુકાઈ ગઈ હતી, હવે વર્ષાના જળથી સિંચાઈને ફરીથી લીલી લીલી થઈ ગઈ। જેવી રીતે સકામ ભાવથી તપસ્યા કરતી વખતે પહેલા તો શરીર દુર્બળ થઈ જાય છે, પણ જ્યારે ફળ મારે છે ત્યારે શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થઈ જાય છે। વર્ષાના સાયંકાળમાં વાદળોનું ઘોર અંધારું છવાઈ જતા ગ્રહોને તારાઓનો પ્રકાશ દેખાતો નથી, પણ આજ્ઞા ચમકવા માંડે છે। જેવી રીતે કલયુગમાં પાપની પ્રબળતા થઈ જવાથી પાખંડ મતોનો પ્રચાર થઈ જાય છે અને વૈદિક સંપ્રદાયો લુપ્ત થઈ જાય છે। જે દેડકાઓ પહેલા ચૂપચાપ સુઈ રહ્યા હતા હવે વાદળોની ગર્જના સાંભળીને ટર્રા ટર્રા કરવા લાગ્યા। જેમ નિત્ય નિયમથી નિવૃત્ત થઈને ગુરુના આદેશ અનુસાર બ્રહ્મચારી લોકો વેદ પાઠ કરતા હોય છે। નાની નાની નદીઓ જે જેઠ અષાઢમાં બિલકુલ સુકાવા આવી ગઈ હતી એ હવે શું છે ઉમડ ઘુમડ કર ગુજરાતીમાં શું છે એટલે કશું આવડ્યું નહીં ગુજરાતી। આમ તેમ કઈ વાત છે આમ તેમ એટલે શું સુખને કો આ ગઈ थी वे अब એ બધી શોધવું પડે એને ગુજરાતી શોધવું પડે યોગ્ય। પોતાના ઘેરાથી બહાર વહેવા લાગી જેમ અચિતેન્દ્રિય પુરુષના શરીર અને ધન સંપત્તિઓનો કુમાર્ગમાં ઉપયોગ થવા લાગે છે। ઇન્દ્રિયો પર વિજય નથી પ્રાપ્ત કર્યો જેણે એને બધી સંપત્તિ જેમ બગડે છે ને ખોટા રસ્તે એમાં નદીઓનું પાણી વહેવા લાગ્યું। પૃથ્વી પર ક્યાંક ક્યાંક आप गुजराती समझती हैं ओके पृथ्वी पर ક્યાંક ક્યાંક લીલા લીલા ઘાસની હરિયાળી હતી તો ક્યાંક ક્યાંક વીર બહુટી લાલ ગોકળ ગાય હા અને લાલીમાં ક્યાંક ક્યાંક પેલા બિલાડીના ટોપ એને કારણે સફેદ જણાતું હતું। આ પ્રકારે એની એવી શોભા થઈ હતી જાણે કોઈ રાજાની રંગબેરંગી સેના હોય। બધા ખેતર અનાજોથી ભર્યા પૂર્યા લલાતા હરિયાળા થઈ રહ્યા હતા, લહેરાતા હતા। વાહ ભાઈ વાહ। એમને જોઈને ખેડૂતો તો આનંદથી ફૂલ્યા સમાતા નહોતા, પણ બધા કંઈક બધું પ્રારબ્ધના અધીન છે। આ વાત ન જાણનારા ધનિકોના ચિત્તમાં પૂજલન થતી હતી કે હવે અમે આ ખેડૂતોને પંચામાં કેમ રાખીશું? પેલો નાક પાક્યું હોય તો એ લોકો ધનવાનો પાસે પૈસા લઈને શું કર્યું કહેવાય? નહીં ઉધાર નહીં, પેલું બેઠા બીજું કંઈક કરે ને। હા હા ઘેરે મૂકીને એટલે વ્યાજે એટલે આ પેલા શ્રોફ લોકો હોય છે ને ઘેરે મૂકે ઓકે એનો જીવ બળી ગયો। વરસાદ પડ્યો છે તો આ લોકોને હવે આપણે પકડમાં નહીં આવે। નવા વરસાદી જળના સેવનથી બધા જળચર અને થ્રચર પ્રાણીની સુંદરતા વધી ગઈ હતી। જેમ ભગવાનની સેવા કરવાથી અંદર બહાર બંનેના રૂપ સુઘડ થઈ જાય છે। વર્ષા ઋતુમાં હવાના વેગથી સમુદ્ર એક તો આમે ઉત્તાર તરંગોથી યુક્ત થઈ જ રહ્યો હતો, હવે નદીઓના સંયોગથી વધારે અક્ષુપ્ત થઈ ગયો, ખળબળી ઉઠ્યો। એવી રીતે જેવી રીતે વાસના યુક્ત યોગીનું ચિત્ત વિષયનો સંપર્ક થતા કામનાઓ અનભથી ઉપારથી ભરાઈ જાય છે। બરાબર? એ ચિત્તમાં વાસનાઓ તો હતી, વિષયો નહોતા ત્યાં સુધી બિચારો ડાયો થઈને આમ નાક પકડીને બેઠો હતો, પણ જે વિષય આજુબાજુ આવી ગયા નાક છૂટી ગયું અને વિષયના ભોગ શરૂ થઈ ગયા। મુશળધાર વરસાદનો આઘાત થતા પર્વતોને કોઈ વ્યથા નથી થતી। જેમ દુઃખોની ભરમાર હોવા છતાં પણ એ પુરુષોને કોઈ પ્રકારની વ્યથા નથી થતી જેમણે પોતાનું ચિત્ત ભગવાનને સમર્પિત કરેલું છે। જે માર્ગ ક્યારેય સાફ નથી કરવામાં આવતા એ ઘાસથી ઢંકાઈ ગયા અને એમને ઓળખવા પણ કઠણ થઈ ગયા। જેમ જ્યારે દ્વિજાતિ વેદોનો અભ્યાસ નથી કરતા ત્યારે કાલક્રમથી એને ભૂલી જાય છે।
રસ્તા પર વપરાતો ના હોય એટલે પછી ઢંકાઈ જાય, ઘાસ ફૂસ ઉગી નીકળે. રોજ વપરાતો હોય તો ઘાસ ના થાય. જેમ પેલા વેદોનું અધ્યયન કરીને યાદ ના રાખીએ ને તો પછી કેવું આમ જાણે ઓળખતા, હે આપણે ભણેલા કોઈ જોડે વેદ, આ મંત્ર આવેલો કઠોપનિષદમાં, આ મંડળમાં આવ્યો હતો, એ કોણ જાણે ક્યારે આવેલો છે. જો કે વાદળ બહુ લોકોપકારી હોય છે, છતાં પણ વીજળી અમે સ્થિર નથી હોતી. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે ચપળ અનુરાગ વાળી કામિની સ્ત્રીઓ ગુણી પુરુષોની પાસે પણ સ્થિર ભાવથી નથી રહી શકતી. આકાશ એટલે મેઘ છે, વાદળ એ ગુણી પુરુષ છે, છતાં વીજળી નથી રહી શકતી એની પાસે. આકાશ મેઘોના ગર્જન તર્જનથી ભરેલો રહ્યો હતો. એમાં નિર્ગુણ એટલે કે દોરી, ગુણ એટલે દોરી, તો દોરી વગરનું ધનુષ, ઇન્દ્રધનુષ, મેઘ ધનુષની શોભા એવી થઈ હતી જેમ સત્વ રજસ વગેરે ગુણોના ક્ષોભથી થનાર વિશ્વના બખેડામાં નિર્ગુણ બ્રહ્મ શોભે છે. વાહ ભાઈ વાહ. જો કે ચંદ્રમાની ઉજ્જવળ ચાંદનીથી વાદળોને ખબર પડતી હતી, છતાં પણ એ વાદળો ચંદ્રમાને ઢાંકીને શોભાહીન પણ બનાવતા હતા. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે પુરુષના આભાસથી થનાર અહંકાર જ એને ઢાંકી દે છે અને પ્રકાશિત થવા દેતો નથી. વાદળના શુભાગમનથી મોરોના રોમ રોમ ખીલી ઉઠ્યા હતા. એ પોતાના કલાપીનો કેકારો નહીં, તો મોરનું કુહક એટલે કેકારો, મોર બોલીને કેકારો કહેવાય. અને નૃત્ય દ્વારા આનંદ ઉત્સવ મનાઈ રહ્યા હતા. જેવી રીતે ગૃહસ્થોના જંજાળમાં ફસેલા લોકો અધિકતર 3 તાપથી બળતા હોય છે અને ગભરાતા હોય છે, અને ભગવાનના ભક્તોના શુભાગમનથી આનંદમગ્ન થઈ જાય છે. જે વૃક્ષ જેઠ અષાઢમાં સુકાઈ ગયા હતા, હવે પોતાના મૂળથી પાણી પી પીને પાંદડા ફૂલને ડાળીઓથી ખૂબ સજી ધજી ગયા. જેમ સકામ ભાવથી તપસ્યા કરનાર પહેલા તો દુર્બળ થાય છે, આગળ આવી ગયું અને કામના પૂરી થતા મોટા તગડા થઈ જાય છે. પરીક્ષિત તળાવના કિનારા કાંટા કીચડ અને જળના બહાવથી કારણે પ્રાય અશાંત રહેતા હોય છે, પણ સારસ એક ક્ષણને માટે પણ છોડતા નથી. એમ અશુદ્ધ હૃદયવાળા વિષય પુરુષો કામ ધંધાની ઝંઝટથી ક્યારેય છૂટતા જ નથી, છતાં પણ ઘરોમાં જ પડ્યા રહેશે. તો ઘરમાં જ રહીશું કરે. હા, તો ઘરોમાં એટલે તો કામ ધંધામાંથી છૂટતા નથી, છતાંય ઘરમાં જ અમે, છતાં વિરોધ ક્યાં આવ્યો? આ પુરુષો એ કામ ધંધામાં લાગેલા હોય તો ઘરમાં જ પડી રહેશું. તો ફિર ભી ક્યાંથી આવ્યું? 22મો શ્લોક. સરસ્વ શાંતરોતસ્તુ ન્યુષુ રંગાભિસારસઃ ગૃહેષુ અશાંત કૃત્યેષુ ગ્રામ્ય ઇવ દુરાશય ગામ્ય ઇવ ગૃહેષુ અશાંત કૃત્યેષુ. એટલે ઘરોમાં અને કામોમાં જેમાં લોકો લાગેલા રહેશે એવું થયું. અશુદ્ધ હૃદયના કામી પુરુષો કામકાજથી અને અશાંતિથી ભરેલા ઘરને છોડતા નથી. તો અશુદ્ધ હૃદય વાળા વિષય પુરુષ કામ ધંધાની ઝંઝટથી ઘરે છુટકારો નથી પાતા અને ઘરોમાં જ પડ્યા રહેશે. તો ફિર બી નું કંઈક ભૂલ તો ના જોઈ પણ એવું લાગે છે. અશુદ્ધ હૃદયના કામી પુરુષો કામકાજથી અને અશાંતિથી ભરેલા ઘરને હોવા છતાં હિન્દીમાં ફિર બી નો મેળ નથી પડતો. ઘરમાં પડી રહે છે, ઘરમાં અશાંતિ છે, ઘરમાં કામકાજ છે, આટલું બધું છે, છતાં પણ એ ઘરને છોડતા નથી. ઘરમાં આટલું બધું કામ હોય છે તો છોડતા નથી. કામ કોઈ બી છુટકાર નહીં બાતે, ફિર બી ઘરોમાં પડી રહેતા, એટલે કામ ધંધો છોડતા નથી ને ઘરો છોડતા. વર્ષા ઋતુમાં ઇન્દ્રની પ્રેરણાથી મુશળધાર વરસાદ થાય છે, આથી નદીઓના બંધ અને ખેતરોની પાળો તૂટી ફૂટી જાય છે. એમ કળિયુગમાં પાખંડીઓના જાત જાતના મિથ્યા મતવાદોથી વૈદિક માર્ગની મર્યાદા ઢીલી પડી જાય છે. વાયુની પ્રેરણાથી ઘોર વાદળો પ્રાણીઓ માટે અમૃતમય જળની વર્ષા કરવા લાગે છે. જેમ બ્રાહ્મણોની પ્રેરણાથી ધનવાન લોકો સમય સમય પર દાન દ્વારા પ્રજાની અભિલાષાઓ પૂરી કરે છે. વર્ષા ઋતુમાં વૃંદાવનના પ્રકારે શોભાયમાન અને પાકેલા ખજૂર અને જાંબુથી ભરાઈ ગયું હતું.
એ વનમાં વિહાર કરવાને માટે શ્યામ અને બલરામે ગ્વાલ બાલને ગાયો સાથે પ્રવેશ કર્યો. ગાયા પોતાના આંચળોના ભારે ભારને કારણે બહુ ધીમે ધીમે ચાલતી હતી. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈ લઈને બોલાવતા ત્યારે પ્રેમ પરવશ થઈને જલ્દી જલ્દી દોડવા લાગતી. આ સમયે એમના આંચળોથી દૂધની ધારા પડતી જતી હતી. ભગવાને જોયું કે વનવાસી ભીલ અને ભીલનીઓ આનંદમગ્ન છે. વૃક્ષોની પંક્તિઓ અને વૃક્ષોની હરોળો મધુધારા ઉલેચી રહી છે. પર્વતોથી ઝરઝર કરતા ઝરણા ઝરી રહ્યા છે. એમનો અવાજ બહુ સુરીલો જણાય છે અને સાથે જ વર્ષા થતા છુપાવવાને માટે બહુ બધી ગુફાઓ પણ છે. જ્યારે વર્ષા થવા લાગતી ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેક વૃક્ષની ગોદમાં કે કોટરમાં ઉભા રહી જતા, ક્યારેક કોઈ ગુફામાં જઈને બેસી જતા અને ક્યારેક કંદમૂળ ફળ ખાઈને ગ્વાલ બાલો સાથે રમતા રહેતા. 29મા શ્લોકથી વાંચીએ. દધ્યોદનમ સમાનિતમ શિલાયામ સલિલાંતકે સંભોજનીયર્ભુજે ગોપૈ સંકર્ષણાન્વિતઃ. જો શરૂ કરી આપો હા જરા, પછી સરસ બોલીએ આપણે, બરાબર? શાદ્વલો પરિસંવિશ્ય ચર્વતો મિલિતે ક્ષણાન તૃપ્તાન વૃષાન વત્સતરાન ગાશ્ચ સ્રોતો પરશ્રમાઃ પ્રાવૃષ્યં ચ તામ વીક્ષ્ય શાંતા મનયો મુક્ત કિલ્બિષાઃ गिरयो मुचस्तोयं वचिन्नं मुचशिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददति न वा नैवाविदं क्षीयमाणं जलं पात जलेचराः यथा युरन्वहं क्षय्यं नरा मूढं कुटुम्बिनः गातवार्जरास्तापमन्विदन् शरदर्कमुत्कुजं यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्ब्यव्यजितेन्द्रियः शनैः शनैः जहुपङ्कं स्थलान्यामं च विरुदः यथा ममतां तीरा शरीरादिश्वनात्मसु निश्चलाम्बुरभूतोष्णीं समुद्रशरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक् मुनिर्विपरतागमः केदारभ्यस्तपो गृह्णन् कर्षकादृढसेतुभिः यथा प्राणैस्रवज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः शरदर्कांशुजांस्तापान् भूतानामुडुपोहरत् देहाभिमानजम्बोधो मुकुन्दो व्रजयोषितां खमशोभत निर्मेकं शरन्विमलतारकं सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् अखण्डमण्डलोऽप्यौ निरराजोडुगुणिष्यसे यथा यदपतिः कृष्ण वृष्णिचक्रावृतो भुवि आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं च दुर्गोप्यो न कृष्णहृतचेतसः गावो मृगः खगान्नार्यः पुष्पिण्यः शरदा भवन्नम् अन्वीयमाना सवृषैः पदैरीशक्रिया इव उदहृष्यन् पारिचानि सूर्योत्थाने कुमुद्विनाम् निर्भया लोका यथा दस्युन्विना नृप पौरग्राम्यश्वाग्रयणैरिन्द्रियैश्च महोत्सवैः बभूवुः पक्वसस्साढ्यां कलाभ्यां नितरां हरेः मणिं मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्थान् प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा सपिण्डान् काल आगते. ક્યારેક ક્યારેક જળની પાસે જ કોઈ ચટ્ટાન પર બેસી જતા અને બલરામજી તથા ગ્વાલબાલો સાથે મળીને ઘેરથી લાવેલા દહીં ભાત દાળ શાક વગેરે સાથે ખાતા. વર્ષા ઋતુમાં બળદ વાછરડા અને આંચળના ભારે ભારથી થાકેલી ગાયો થોડી જ વારમાં ભરપેટ ઘાસ ચરી લેતા અને લીલા લીલા ઘાસ પર બેસીને આમ જ આંખો બંધ કરીને વાગોળવાનું કરતા. વર્ષા ઋતુની સુંદરતા અપાર હતી. એ બધા પ્રાણીઓને સુખ પહોંચાડી રહી હતી. એમાં સંદેહ નથી કે ઋતુ ગાય બળદ વાછરડા બધા માટે બધા ભગવાનની લીલાના વિલાસ હતા. છતાં પણ એમને જોઈને ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થતા અને વારંવાર એમની પ્રશંસા કરતા. આ પ્રકારે શ્યામ અને બલરામ બહુ આનંદથી વ્રજમાં નિવાસ કરી રહ્યા હતા. એ સમયે વર્ષા વીતી જતા શરદ ઋતુ આવી ગઈ. હવે આકાશમાં વાદળ નહોતા, જળ નિર્મળ થઈ ગયો, વાયુ ધીમી ગતિથી ચાલવા લાગ્યો. શરદ ઋતુમાં કમળની ઉત્પત્તિથી જળાશય અને જળને
પોતાની સ્વચ્છતા પ્રાપ્ત કરી લીધી. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે યોગભ્રષ્ટ પુરુષોનું ચિત્ત ફરીથી યોગનું સેવન કરવાથી નિર્મળ થઈ જાય છે. શરદ ઋતુ એ આકાશના વાદળ, વર્ષાકાળના વધેલા જીવો જંતુઓ, પૃથ્વીનું કીચડ અને જળ પાણીનું મેલાપણું બધાને નષ્ટ કરી દીધા. જેમ ભગવાનની ભક્તિ બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસીઓને સર્વ પ્રકારના કષ્ટો અને અશુભોથી ઝટપટ મુક્ત કરી દે છે. બાદલ પોતાનું સર્વસ્વ જળનું દાન કરીને ઉજ્જવળ કાંતિથી સુશોભિત થઈ ગયા. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે લોક પરલોક, સ્ત્રી પુત્ર અને ધન સંપત્તિ સંબંધી ચિંતા અને કામનાઓનો પરિત્યાગ કરતા સંસારના બંધનથી છૂટેલા પરમ શાંત સંન્યાસી શોભાયમાન થાય છે. હવે પર્વતોથી ક્યાં ક્યાં ઝરણા ઝરતા હતા અને ક્યાં ક્યાં કે પોતાના કલ્યાણકારી જળને નહોતા પણ બહાવતા. જેમ જ્ઞાની પુરુષો સમય આવે ત્યારે અમૃતમય જ્ઞાનનો દાન કોઈ અધિકારીને કરે પણ છે અને કોઈ કોઈને નથી પણ કરતા. નાના નાના ખાડાઓમાં ભરાયેલા જળના જળચરો એ નથી જાણતા કે આ ખાડાનું પાણી કેટલા દિવસ પર સુકાઈ જશે. જેમ કુટુંબના ભરણ પોષણમાં ભૂલેલા મૂર્ખ લોકો નથી સમજતા કે આપણું આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે. પેલા ખાડાના પાણી પર ભરોસો રાખીને એમાં જીવે છે, પણ ખાડો કેટલા દાડા રહેવાનો છે. એમ માણસો ઘર ચલાવે સમજતા નથી કે આ ક્યારે આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે. થોડા જળમાં રહેનારા પ્રાણીઓને શરદકાલીન સૂર્યના પ્રખર કિરણથી બહુ પીડા થવા લાગી. જેમ પોતાની ઇન્દ્રિયને વશમાં રહેનારા કૃપણ અને દરિદ્ર કુટુંબીને જાત જાતના તાપ સતાવતા રહે છે. પૃથ્વી ધીમે ધીમે પોતાનું કીચડ છોડવા લાગી અને ઘાસ પાત ધીમે ધીમે પોતાની કચાશ છોડવા લાગ્યા. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે વિવેક સંપન્ન સાધક ધીમે ધીમે શરીર વગેરે અનાથ પદાર્થોમાંથી આ હું છું અને આ મારું છે એવી અહંતા અને મમતાને છોડતો જાય છે. શરદ ઋતુમાં સમુદ્રનું જળ સ્થિર, ગંભીર અને શાંત થઈ ગયું. જેમ મન નિસંકલ્પ થઈ જાય ત્યારે આત્માનો પુરુષ કર્મ કાંડનો ઝમેલો છોડીને શાંત થઈ જાય છે. ખેડૂત ખેતરોની પાળો મજબૂત કરીને જળનો વહેવો રોકવા લાગે. જેવી રીતે યોગીજનો પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયો તરફ જતી રોકીને પ્રત્યાહાર કરીને એમના દ્વારા ક્ષીણ થતા જ્ઞાનની રક્ષા કરે છે. શરદ ઋતુમાં દિવસનો સમય બહુ વધારે કેવો તાપ હોય છે, કઠોર તાપ હોય છે, લોકોને બહુ કષ્ટ હોય છે. પણ ચંદ્રમાં રાતના સમયે લોકોનો બધો સંતાપ એવી રીતે હરી લે છે જેવી રીતે દેહાભિમાનથી થનારા દુઃખને જ્ઞાન અને ભગવાનના વિરોધી થનારા ગોપજોના દુઃખને શ્રી કૃષ્ણ નષ્ટ કરી દે છે. જેમ વેદોના અર્થના સ્પષ્ટ રૂપથી જાણનારા સત્વગુણી ચિત્ત અત્યંત શોભાનમાન થાય છે, એમ શરદ ઋતુમાં રાતના સમયે મેઘોથી રહિત નિર્મળ આકાશ તારાઓની જ્યોતિથી ઝગમગવા લાગે છે. પરીક્ષિત, જેમ પૃથ્વી તળમાં યદુવંશોની વચ્ચે યદુપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શોભા થાય છે, એ જ રીતે આકાશમાં તારાઓની વચ્ચે પૂર્ણ ચંદ્રમાં સુશોભિત થવા લાગ્યો. ફૂલોથી લદાયેલા વૃક્ષો અને લતાઓમાં થઈને બહુ સુંદર વાયુ વહેતો હતો. એ ન વધારે ઠંડો હતો ને વધારે ગરમ હતો. એ વાયુના સ્પર્શથી બધા લોકોની ચલન તો મટી જ ગઈ, પણ ગોપીઓની ચલન વધી ગઈ, કારણ કે એમનું ચિત્ત તેમના હાથમાં નહોતો, શ્રી કૃષ્ણ ચોરી લીધું હતું. શરદ ઋતુમાં ગાયો, હરણીઓ, ચકલીઓ અને નારીઓ ઋતુમતી સંતાનોત્પત્તિની કામનાથી યુક્ત થઈ ગઈ અને સાઢ, હરણ, પક્ષી અને પુરુષ એમનું અનુસરણ કરવા લાગ્યા. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે સમર્થ પુરુષ દ્વારા કરવામાં આવેલી ક્રિયાનું અનુસરણ એમના ફળ કરે છે. પરીક્ષિત, જેમ રાજાના શુભાગમનથી ડાકુ, ચોરો સિવાયના બીજા બધા લોકો નિર્ભય થઈ જાય છે, એ જ પ્રકારે સૂર્યોદયના કારણે કુમુદની કે સિવાયના બધા પ્રકારના કમળો ખીલી ગયા. એ સમયે મોટા મોટા શહેરો અને ગામોમાં નવા અન્ન પ્રાશન અને ઇન્દ્ર સંબંધી ઉત્સવો થવા લાગ્યા. ખેતરોમાં અનાજ પાકી ગયા અને પૃથ્વી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તથા બલરામજીની ઉપસ્થિતિથી અત્યંત સુશોભિત થઈ ગઈ. સાધના કરીને સિદ્ધ પુરુષ થયેલો સિદ્ધ પુરુષ જેમ સમય આવતા પોતાના દેવ વગેરે શરીરોને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેવી રીતે વૈશ્ય, સંન્યાસી, રાજા અને સ્નાતક જે વર્ષાને કારણે એક સ્થાન ઉપર રોકાયેલા હતા, ચાતુર્માસ કરવા રોકાય તે ત્યાંથી ચાલીને પોતપોતાના અભિષ્ટ કામકાજમાં લાગી ગયા. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ દશમસ્કંધે પૂર્વાર્ધે પ્રાવૃષ શરદ વર્ણનમ નામ વિંશતિતમોધ્યાયઃ. શ્રી
अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना न विशद्वायुनावातं सखो गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराजिषूष्मिभृङ्ग विजकुलकुष्ठसरस्सरिन्महीद्रम् मधुपतिरवगाह्य चारयन् गाः पशुपालबलश्चुकूजवेणुम् तद्व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्यो न वर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरतनसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरे भिरे ॐ। આ 21મા અધ્યાયમાં બેણુ ગીત ગોપીઓ ગાય છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કે છે, પરીક્ષિત, શરદ ઋતુને કારણે વન બહુ સુંદર થઈ રહ્યું હતું, જળ નિર્મળ હતું અને જળાશયમાં ખીલેલા કમળોની સુગંધથી સુગંધિત થઈને વાયુ મંદ મંદ વહી રહ્યો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગાયોની ગ્વાલ બાલો સાથે વનમાં પ્રવેશ કર્યો. સુંદર સુંદર પુષ્પોથી પરિપૂર્ણ લીલા લીલા વૃક્ષની પંક્તિઓના મતવાલા ભમરાઓ ઠેક ઠેકાણે ગણગણ ગુંજારો કરતા હતા અને જાત જાતના પક્ષીઓ ઝુંડના ઝુંડ અલગ અલગ કલરવ કરતા હતા, જેનાથી સવનના સરોવર નદી અને પર્વત બધા જ ગુંજાયમાન રહેતા હતા. મધુપતિ શ્રી કૃષ્ણએ બલરામજીની ગ્વાલ બાલો સાથે એની અંદર ઘૂસીને ગાયોને ચરાવતા પોતાની વાંસળી પર મધુર તાન છેડી. શ્રી કૃષ્ણએ વંશિત ધની ભગવાનના પ્રત્યે પ્રેમ ભાવને એમના મિલનની આકાંક્ષાને જગાડનારી હતી. આ વેણુ ભગવાને 2 વાર વગાડી છે, બંને શરદમાં વગાડી છે. એક અહીં વગાડી છે, બીજી રાસલીલામાં વગાડી છે. ભગવાને શરદમાં 2 વાર વેણુ વગાડી છે. વ બ્રહ્માનંદ એટલે વેણુમાં વ ઈ, તો વ છે બ્રહ્માનંદ છે, ઈ વિષયાનંદ છે, તૌ અણુ યસ્માત સવેણુ હો. તો બ્રહ્માનંદ વિષયાનંદ બંને જેની પાસે સૂક્ષ્મ અત્યંત નાના બની જાય છે, એનું નામ વેણુ છે. યોગીઓની સમાધિ છૂટી જાય છે અને પશુ પક્ષીઓ ખાવા પીવાનું ભૂલી જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ વંશીધરની ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ભાવને મિલનની આકાંક્ષાને જગાડનારી હતી અને સાંભળીને ગોપીઓ હૃદય પ્રેમથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયા. એકાંતમાં પોતાની સખીઓ સાથે એમના રૂપ ગુણ વંશીધ્વજના પ્રભાવનું વર્ણન કરવા લાગી. વ્રજની ગોપીઓએ વંશધ્વજના માધુર્યનું વર્ણન પરસ્પર કરવાની ઈચ્છા તો કરી અવશ્ય, પણ વંશનું સ્મરણ થતાં જ એમને શ્રી કૃષ્ણની મધુર ચેષ્ટાઓની, પ્રેમપૂર્ણ ચિતવન ભ્રમરોના ઈશારાને, મધુર મુસ્કાન આદિની યાદ આવી ગઈ. એમની ભગવાનની મિલનની આકાંક્ષા વધારે વધી ગઈ. એમનું મન હાથથી નીકળી ગયું. એ મનમાં ને મનમાં ત્યાં પહોંચી ગઈ જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ હતા. હવે વાણી બોલે કેવી રીતે? એ એમના વર્ણનમાં અસમર્થ થઈ ગઈ. એ મનમાં ને મનમાં જોવા લાગી કે શ્રી કૃષ્ણ ગ્વાલ બાલો સાથે વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ બરહાપીડમ શ્લોક યાદ આવે છે કયો છે? સુખદેવજી મહારાજને પાછા લાવવા માટેના જે 2 શ્લોક કયા હતા, એ 2માંનો એક શ્લોક આ બરહાપીડમ નટવરો. ઓહો, આ વર્ણન સાંભળી સુખદેવજી મહારાજ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. અરે વાહ, આવું સુંદર વર્ણન છે. અને ત્યાં તો બીજો શ્લોક, બીજો કયો હતો? અહો બક્યમ સ્તનકારકોટમ જીઘામ સયા પાયદ્યપ્ય સાધ્વી. સુખદેવજી મહારાજ જ્યારે ઘર છોડીને જન્મીને તરત જ વનમાં જતા રહેતા હતા. વેદવ્યાસની ઈચ્છા હતી કે ભાગવત એમને ભણાવું ને એમના દ્વારા પ્રચાર કરવો, પણ પેલા ઘરમાં ઉભા રહે તો ભણાવે ને. એટલે પછી શિષ્યોને મોકલી આપ્યા રસ્તામાં. અને સુખદેવજી મહારાજ સવારે સ્નાન કરીને નદીમાંથી બહાર નીકળ્યા. આ એક શ્લોક ઝાડ પર સંભળાયો, બરહાપીડમ નટવરો. ઓહો, તો સુખદેવજી મહારાજ જોવા લાગે, કરે વાહ, આવો સરસ શ્લોક ક્યાંથી આવ્યો? હજુ વિચાર કરે છે તો બીજો શ્લોક સંભળાયો. અને પછી વિચારે કે આ શ્લોકો કોણ બોલે છે? ત્યાં 2 જણા ઝાડ પરથી પડ્યા નીચે, અને કે આવા તો 18,000 શ્લોકો છે. કે ક્યાં છે? કે મારા બાપા પાસે છે, કે મારે શીખવા છે, ચલો લઈ જાઉં. એમ કરીને પાછા લઈ આવ્યા
અને પિતાજી એમને શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કરાવ્યું. એમાંના શ્લોક છે. ભગવાનનું બહુ સુંદર વર્ણન એમાં થઈ રહ્યું છે. ગોપીઓ જુએ છે ભગવાનનો સ્વરૂપને. શ્રી કૃષ્ણ ગ્વાલ બાલો સાથે વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એમના મસ્તક ઉપર પીડમ મસ્તક ઉપર મયુર પીચ્છ છે. નટવર વપુહો તો સુંદર નટ જેવું એમનું શરીર અને વિગ્રહ છે. કર્ણયોહો કર્ણિકારમ. હવે કાન તો બે છે અને કર્ણિકારમ પુષ્પ એક વચન છે. હા, કર્ણયોહો દ્વિવચન છે અને કર્ણિકારમ એ એક વચન છે. હવે બે કાનમાં એક કર્ણ ફૂલ કેવી રીતે લગાડ્યું? બરાબર. કર્ણયોહો દ્વિવચન છે અને આમ કંઈક નજીક હોત તો જાણે બે નાક વચ્ચે એક મૂકી દે, પણ કાન તો છે કે આગા પાછા છે, તો બે કાન વચ્ચે એક ફૂલ તો ચાલે જ ના ને. તો બે કાનમાં એક ફૂલ એવું કેમ કહ્યું છે? અહીં કહે છે લોટી મહાત્માઓ, બે કાનમાં એક ફૂલ સી રીતે? એક તો સંસ્કૃતમાં રિવાજ એવું છે જાતો એક વચન. તો એક વચન કે માણસ આવ્યા તો માણસમાં એક માણસ ને માણસ જાતિ આવી. બરાબર. તો માણસ જાતિ માટે પણ માણસ એક વચનનો શબ્દ વપરાતો હોય છે. તો કર્ણિકારમ શબ્દ જાતિ માટે એક વચન જેવું કહી શકાય. એક. બીજું, એક ફૂલ વારા ફરતી બે કાનમાં થોડી વાર નાખે પછી તેલી એ નાખે પછી એમને બીજું કામ શું? ફૂલ બદલ્યા કરે. તો એક ફૂલ વારા ફરતી બે કાનમાં નાખતા હશે. અથવા ગોપીઓ રોજ પૂછે કે આજે કયા રસ્તે પાછા આવશો? જુદી જુદી ગલીમાંથી જંગલમાં જાઓ છો તો કાલે કઈ તરફ જશો? તમે દર્શન કરવા ક્યાં આવીએ? કારણ કે ત્યારે ક્યાં મેસેજ નહોતા જોતા કે આજે નારાયણ આ રસ્તેથી પસાર થશે, કાલે પેણાથી પસાર થશે. એટલે પછી અને પૂછવા ના જવાય. હા, મર્યાદા હોય ને ભાઈ, ખાલી જોઈ જોઈને ખુશ થવાનું. તો ગોપીઓને ખબર કેવી રીતે પડે કાલે કયા રસ્તે પસાર થશે? એટલે એવું છે કે અમે દર્શન કરાવીએ તો ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ નિશાની બતાવે. આ બાજુ જો નાખે ફૂલ તો આ રસ્તેથી પસાર થશે, અને આ બાજુ ફૂલ નાખે તો આ રસ્તે પસાર થશે. બતાવવાને માટે ભગવાન એક ફૂલ બે કાન વચ્ચે રાખતા હતા. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી નટવર વપુહો નટશ્ચ વરશ્ચ વપુહો વમ અમૃતમ પુષ્ણાદિતિ વપુહુ ચિન્મય વપુહો. તો નટ પણ છે અને શ્રેષ્ઠ પણ છે અને વપુ પણ છે. અને વપુ એટલે ચિન્મય વપુ છે એમનો. બોલો વિગ્રહ શ્રી વિગ્રહ. કર્ણ્યો કર્ણિકારમ. તો બે કાન વચ્ચે એક પીળું પીળું પુષ્પ કર્ણનું લગાડ્યું છે. પ્રદ્વાસઃ કનક કપિશમ. તો વાસ એટલે વસ્ત્ર છે. કનક કપિશમ અત્યંત સોનેરી પીતાંબર શરીર પર ધારણ કર્યું છે. વૈજયંતીમ ચ માલામ. અને કળામાં 5 પ્રકારના સુગંધિત પુષ્પોની બનેલી વૈજયંતી માળા ધારણ કરી છે. રંધ્રાન વેણો અધર સુધયા પૂરયન્ન. વેણો રંધ્રાન, વેણો એટલે વાંસળી, એના રંધ્ર છિદ્રોને અધર સુધયા અધરામૃતથી સિંચન કરતા ગોપવૃંદૈ ગીત કીર્તિ. ગોપવૃંદો વડે જેમની કીર્તનનું ગાન કરાઈ રહ્યું છે એવા શ્રી નારાયણ વૃંદાવરણ્યમ સપદરમણ પ્રાવિશત. એમણે સપદ રમણમ પોતાના ચરણોથી રમણીય બનેલા વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કર્યો. રંગમંચ પર અભિનય કરતા શ્રેષ્ઠ નટનો તો શું સુંદર વેશ બનાવ્યો છે. વાંસળીના ચિત્રોને પોતાના અધરામૃતથી ભરી રહ્યા છે. એમની પાછળ પાછળ ગ્વાલ બાલો એમની લોકપાલ કીર્તિનું ગાન કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારે વૈકુંઠ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ એ વૃંદાવન ધામ એમના ચરણ ચિહ્નોથી વધુ રમણીય બની ગયું છે. પરીક્ષિત આ વંશિત ધ્વનિ જડ ચેતન સમસ્ત ભૂતોના મને ચોરી લેશે. ગોપીઓ એને સાંભળ્યો અને સાંભળીને એનું વર્ણન કરવા લાગી. વર્ણન કરતા કરતા એ તન્મય થઈ ગઈ અને શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરીને આલિંગન કરવા લાગી મનમાં ને મનમાં. હા, તો હવે 7ના શ્લોકથી વેણુ ગીત શરૂ થાય છે. ગોપ્યઃ ઊચુઃ અક્ષણ્વતાં ફલમિદં ન પરમ વિદામઃ સત્યં પશૂનનુ વિવેશયતો વયસ્યૈઃ વક્ત્રં વ્રજેશ સુતયોરનુ. બધા બોલીએ, મોટેથી બોલીએ. કટાક્ષમોક્ષમ ચોત પ્રવાલબર્હસ્તબકોત્પલાબ્જ માલાનુપૃક્ત પરિધાન વિચિત્ર વેશો મધ્યે વિરેજતુરલં પશુપાલગોષ્ઠ્યાં રંગે યથા નટવરો ક્વચ ગાયમાનો. ગોપ્યઃ કિમાચરદયં
कुशलं स्मरेणुः दामोदराधरसुतामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यः हृष्यत्वचोष्टुमुमुचुस्तरवो यथार्याः वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्यादि सार्वपरतान्यसमस्तसत्त्वं धन्यास्ममूढमतयोऽपि हरिण्येताः यानन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुरहितं सह कृष्णसाराः पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा तत्त्वनितवेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतयः स्मरन्नुन्नसाराः पश्यत् प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिव्यः कावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तपितकर्णपुटैः पिबध्यः शावास्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः प्रायो बताम्बविहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमेतदृशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपधाय मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनोभवमग्नवेगापग्न नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारेः गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह रामगोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृत्त उदित कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यथा स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम् पूर्णाकुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजतृणरूषितेन लिम्पन्त्यहाननकुचेषु च हुस्तदाधिं हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यः यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसपन्दरकन्दमूलैः गागोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वरैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयतां ययुः। गोपियों परस्पर बात करे छे, अरे सखी हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं। वो कौन सा लाभ है? वह यही कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटा कर व्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अवतरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों,
उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। आजीवन में धन्यता है। अरे सखी, जब भी आपकी नई कौपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तो उनका वेश बड़े विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंग मंच पर अभिनय कर रहे हैं। हमें क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। और ये गोपियों या वेणु पुरुष जाति के होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने उसने कैसा ऐसा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा फिर शेष नहीं रहेगा। तो પાંચડે અમૃતનો પાન કરે છે ને, એટલે એટલું પીએ છે કે અમારા માટે ટીપું બચે નહીં, ખરેખર આપણી માલિકી છે ને, પણ આપણા હાથમાં આવશે ને બધું પેલો પી જશે। હા, વાંસ કેવો ને, વાંસની જાતિની વાંસળી છે। એટલે અહીં લખે છે મહાત્માઓ, ગોપીઓ પરસ્પર વાત કરે છે। આ વેણુ શું કરે છે? મહારાણીની જેમ વેણુ ભગવાન પાસે પોતાની સેવા કરાવે છે। ભગવાન પોતાની હથેળીનો પલંગ બિછાવે છે, બરાબર? એના પર આમ આમ મૂકે ને વાંસળી, તો ભગવાન પોતાની હથેળીનો પલંગ બિછાવે છે। અધર એટલે એક હાથમાં વાંસળી છે, એટલે આમે એક હાથમાં છે ને, બીજો અહીંયા અધર પર મૂક્યો છે ને, તો આ હાથ પેલું પલંગ બિછાવેલો છે, અધર છે એ તકિયો છે, બરાબર? માથું ત્યાં મૂકે ને, અધર છે તકિયો છે, પછી આંગળીઓ વડે પગ દબાવે છે, બરાબર? આંગળીઓ ફેરવે છે ને વડે આ વાંસળીના પગ નારાયણ દબાવે છે। આંખોની પલકો ઉઘાડ બંધ થતી, હવે આટલી નજીક હોય ને તો આંખો બંધ એટલે પંખો નાખે ને, તો આંખની પલક ઉઘાડ બંધ થાય છે, એ પેલી વાંસળી મહારાણીને પંખો નાખે છે। બે કાનમાં કુંડળ છે, એના પર છત્ર છે, નાસિકામાં લટકાવેલ શ્વેત મોતી છે, નાસાગ્રે વર્મૌક્તિકમ, તો નાસાગ્રે સુંદર શ્વેત મોતી છે, એ વેણુને ચમર ટોળે છે, આમ આમ કરે છે ને, चमर टोड़े છે। क्या बात है, इस वेणु ने कितने पुण्य किए हैं कि भगवान उसकी सेवा कर रहे हैं। महारानी है वेणु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण कन्हैया। इस वेणु को अपने रस से सोचने वाली हृदयनिया आज कमलों के मिस कमलों ने बहने रोमांचित થઈ રહી છે અને પોતાના વશમાં ભગવત પ્રેમી સંતાનોને જોઈને શ્રેષ્ઠ પુરુષો સમાન વૃક્ષ પણ એની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડીને આંખોમાંથી આનંદના અશ્રુ વહાવી રહ્યા છે। અરે સખી, આ વૃંદાવન વૈકુંઠ લોક સુધી પૃથ્વીની કીર્તિનો વિસ્તાર કરે છે, કારણ કે યશોદાનંદન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળો ચિહ્નોથી ચિહ્નિત થઈ રહી છે। અરે સખી, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ પોતાની મુનિજન મોહિની મુરલી બજાવે છે ત્યારે મોર મતવાલા થઈને તાલ પર નાચવા લાગે છે। આ જોઈને પર્વતના શિખરો પર વિચરણ કરનારા બધા પશુ પક્ષીઓ ચૂપચાપ શાંત ઉભા રહી જાય છે। અરે સખી, પ્રાણવલ્લભ શ્રી કૃષ્ણ વિચિત્ર વેશ ધારણ કરીને વાંસળી વગાડે છે ત્યારે મૂઢ બુદ્ધિવાળી આ હરણીઓ છે એ પણ વાંસળીને તાન સાંભળીને પોતાના પતિ કૃષ્ણ મૃગોની સાથે નંદનંદનની પાસે ચાલી આવે છે અને પોતાની પ્રેમ ભરી મોટી મોટી આંખો તેમની સામે જોયા જ કરે છે। અરે દેખતી ક્યાં હે, પોતાની કમળ સમાન મોટી મોટી આંખો શ્રી કૃષ્ણના ચરણો પર નોછાવર કરી દે છે અને શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમ ભરી ચિતવન દ્વારા કરવામાં આવેલ પોતાનો સત્કાર સ્વીકાર કરે છે। વાસ્તવમાં એમનું જીવન ધન્ય છે। અમે વૃંદાવનની ગોપીઓ છીએ, પણ આ પ્રકારે એમના પર અમારી જાતને નિછાવર નોછાવર નથી કરી શકતા। અમારા ઘરવાળા અકળાય છે, શું કરી, કેટલી તકલીફ છે। અમારે તો પૌવે થાય છે કે જઈએ અને આ વાંસળીની જેમ અમે પ્રેમ કરીએ, લાલા અધરામૃતનું પાન કરીએ, પણ ક્યાંથી કરીએ? જોઈ જ પેલી સાસુ ઘરમાં બેઠી છે અને નણંદ ચોકી કરે આખો દાડો, ક્યાં ગયા હતા, શું કર્યું હતું, કેમ ગયા હતા, કોને પૂછીને ગયા હતા, કેટલા વાગે ગયા હતા, કોની જોડે ગયા હતા। ત્યાં ક્યાં ભગવાન પાસે જઈએ? આ કેટલા સુખી લોકો છે। હરણીઓ કોઈ પૂછતું, હરણી જોડે જોડે જાય છે પાછો। હા, હરણી એટલી નસીબદાર છે કે જોડે જોડે હરણી જાય છે, એને કોઈ તકલીફ નથી। અરે સખી, હરણીઓને તો વાતશ્રી કરવી
સ્વર્ગની દેવીઓ જ્યારે યુવતીઓને આનંદિત કરનારા સૌંદર્ય અને શીલના ખજાના શ્રી કૃષ્ણને જુએ છે ત્યારે અને વાંસળી પર એમના દ્વારા ગાવામાં આવતા બધું સંગીત સાંભળે છે ત્યારે એનો ચિત્ર વિચિત્ર આલાપ સાંભળીને એ પોતાના બીમાર ઉપર જ ભાન ખોઈ બેસે છે, અરે મૂર્છિત થઈ જાય છે. કેવી રીતે ખબર પડી તને? તો કે સાંભળ, જ્યારે એમના હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણને મળવાની તીવ્ર આકાંક્ષા જાગી જાય છે ત્યારે એ પોતાની ધીરજ ખોઈ બેસે છે, બેહોશ થઈ જાય છે. એમની વાતનું ભાન પણ નથી રહેતું કે એમની વાળમાં ગૂંથેલા ફૂલ પૃથ્વી પર પડી રહ્યા છે. બરાબર? એટલે બધા પહેલા વાળ ઓળીને ચોટલા વાળતા હતા, છૂટા નહોતા રાખતા અને બીજું બધા ફૂલ નાખતા હતા તો જ પડે ને. એટલે બધા વાળ ઓળે સરસ. એટલે તૈયાર આ મને લાગે છે કે શિષ્ટાચારમાં આવી જતું હશે. હા, પહેલાના જમાનામાં સ્ત્રીઓ તૈયાર થવામાં કારણ કે કુદરતી વસ્તુનો આદર વધારે હતો. 1000 જાતનું બધું નાક કરે છે ને 1000. ત્યારે તો શું કહેતા હશે જે હોય તે. પહેલા બધી બજાર એટલે કે બનાવેલી વસ્તુઓ, એ બધી 1000 વસ્તુઓ નાખીને શોભા કરે. એને બદલે પહેલાના જમાનામાં ચંદન હોય ને ફૂલ હોય ને એવું બધું કુદરતી વસ્તુઓથી શોભા કરતા હતા. એટલે ફૂલની વેણી નાખવી ને એ શિષ્ટાચારમાં આવી જતું હતું. સ્ત્રીઓ તૈયાર ત્યારે વેણી નાખે છે. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. એ પેલી દેવીઓના વાળમાં ગૂંથેલા ફૂલ પૃથ્વી પર પડતા હતા એટલે સુધી કે એમને પોતાની સાડીનો ભાન નહોતું રહેતું કે કમરથી ખસીને જવાન પર પડી ગઈ છે. અરે સખી, તું દેવીઓની વાસી કરે છે, આ ગાયો નથી જોતી? તું એક કામ કર, તું કમ્પ્યુટર વાળા શંકરજીની પોતાની ભક્તિ યાદ. ગાયોને જોતી નથી. જ્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખથી વાંસળીના સ્વર ભરે છે ત્યારે ગાયોનું મધુર સંગીત સાંભળે છે ત્યારે એ પોતાના બંને કાનના પડિયા સંભાળી લે છે. બરાબર ઉભા કરી દેજો. હા, જે વાંસળી વાગવા માંડે ને તો પેલી ગાયો એટલે એ જેને જોયું એને જ ખબર પડે કે આમ એના કાન નીચા હોય છે, સાંભળીને આમ ઊંચા કરી દે. તો અત્યારે ગાયો સાંભળવા માટે પોતાના કાન, કારણ કે પડિયા જેવા છે ને મોટા મોટા, તો કાનના પડિયાથી પીવા માટે એ પડિયાને ઊંચા કરી દે છે. જાણે અમૃત પી રહી છે. આ પ્રકારે સંગીતનો રસ લેવા લાગે છે. એવું કેમ થાય છે ખબર છે? પોતાના નેત્રોના દ્વારથી શ્યામ સુંદરને હૃદયમાં લઈ જઈને એમને ત્યાં બિરાજમાન કરે છે અને મનમાં ને મનમાં એમનું આલિંગન કરે છે. તું જોતી નથી? એમના નેત્રોમાંથી આનંદના આંસુ છલકાવા માંડ્યા છે. અરે એમના વાછરડાની તો દશા જ નિરાળી થઈ જાય છે. જોકે ગાયોના આંચળોથી દૂધ પોતાની જાતે જ ચરે છે. એ જ્યારે દૂધ પીતા પીતા અચાનક જ પૌષિત ધ્વનિ સાંભળી લે છે ત્યારે મોઢામાં લીધેલું દૂધ એનો ઘૂંટડો એ પીતા જ પી શકતા પણ નથી અને બહાર કાઢી શકતા પણ નથી. એમના મોઢામાં રહી જાય છે. એના વિશે કશું કરવાનું સોચતું નથી. એમને એમના હૃદયમાં પણ થાય છે કે ભગવાનનો સંસ્પર્શ અને નેત્રોમાં છલકતા હોય છે આનંદના આંસુ. એ જેમના તેમ બસ સ્તબ્ધ થઈને ઉભા રહી જાય છે. અરે સખી, ગાય ને વાછરડા તો આપણા ઘરની વસ્તુ છે, એમની વાત તો છોડી જ દો. વૃંદાવનના પક્ષીઓ નથી જોતી તું? એમને પક્ષી કહેવાય ભૂલ છે. ખરું પૂછો, તેમનામાંથી અધિકાંશ મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ છે. એ વૃંદાવનના સુંદર સુંદર વૃક્ષોની નવી ને મનોહર કુંપળો વાળી ડાળીઓ પર ચૂપચાપ બેઠેલા છે અને આંખો બંધ નથી કરતા. નિર્નિમેષ નયનથી શ્રી કૃષ્ણની રૂપ માધુરી તથા પ્યાર ભરી ચિતવન જોઈ જોઈને ન્યાસ થઈ જાય છે તથા કાનોથી અન્ય સર્વ પ્રકારના શબ્દોને છોડીને કેવળ એમની મોહિની વાણી અને વંશીનો ત્રિભુવન મોહન સંગીત સાંભળતા રહે છે. અરે મારી પ્યારી સખી, એમનું જીવન કેટલું ધન્ય છે. અરે સખી, દેવતાઓ, ગાયો અને પક્ષીઓને તો વાત જ કરવી. એ તો ચેતન છે. આ જળ નદીઓને તો જુઓ, એમનામાં જે ભંવર પેલા વમળો પડે છે ને એનાથી એમના હૃદયમાં શ્યામ સુંદરને મળવાની તીવ્ર આકાંક્ષાની ખબર નથી પડતી. એના વેગથી જ કેટલો પ્રવાહ રોકાઈ ગયો છે
એમને પણ પ્રેમ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની વંશીધરની સાંભળી લીધી છે. જુઓ જુઓ, એ પોતાના તરંગોના હાથોથી એમના ચરણ પકડીને કમળના ફૂલોનો ઉપહાર ચડાવી રહી છે અને એમનું આલિંગન કરી રહી છે, જાણે એમના ચરણો પર પોતાનું હૃદય નિચ્છાવર કરી રહી છે. અરે સખી, આ નદીઓ તો આપણી પૃથ્વીની, આપણી વૃંદાવનની વસ્તુઓ છે. જરા વાદળો તો જુઓ, એ તો આપણો વૃંદાવનના નથી ને. જ્યારે જુએ છે કે બ્રજરાજકુમાર શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી ગ્વાલ બાલો સાથે તડકામાં ગાયો ચરાવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે વાંસળી પણ વગાડતા જાય છે, ત્યારે એમના હૃદયમાં પ્રેમ ઉમટી આવે છે, એમના ઉપર વાદળો છવાઈ જાય છે અને શ્યામ ઘન પોતાના સખા ઘનશ્યામ, વાદળ શ્યામ ઘન છે અને નીચે નંદનંદન છે, એ ઘનશ્યામ છે, એમના ઉપર પોતાના શરીરને છત્રી બનાવીને ખેંચી દે છે. એટલે આખું પોતે આમ મોટા મોટા થઈ જાય વાદળો અને ભગવાન પર છત્રી બની જાય છે. એટલું થઈ સખી, એ જ્યારે એમના પર નાના નાના કિરણ, નાના નાના ટીપાઓની વર્ષા કરે છે, ત્યારે એવું જણાય છે કે એમના પર સુંદર સુંદર શ્વેત પુષ્પ ચડાવી રહ્યા છે. નાના સખી, એ બહાને તો એ પોતાની જાતને જ ન્યોછાવર કરી રહ્યા છે. અરે ભોળ, તું તો અક્કલ વગરની છે, કઈ વાત કરે છે. આપણે તો વૃંદાવનની આ ભીલડીઓ કરતા ને ભીલડીઓને પણ આપણા કરતા બંનેને કૃતકૃત્ય માન્ય છે. કેમ એવું છે? એટલા માટે કે એમના હૃદયમાં બહુ પ્રેમ છે. જ્યારે એ આપણા કૃષ્ણ પ્યારાને જુએ છે ત્યારે એમના હૃદયમાં પણ એમને મળવાની તીવ્ર આકાંક્ષા જાગી ઉઠે છે. એમના હૃદયમાં પણ પ્રેમનો વ્યાધિ લાગી જાય છે. એ સમયે એ શા ઉપાય કરે છે સાંભળ. આપણા પ્રિયતમની પ્રેયસી ગોપીઓ પોતાના વક્ષસ્થળ પર જે કેસર લગાડે છે એ શ્યામ સુંદરના ચરણોમાં લાગેલ હોય છે અને જ્યારે વૃંદાવનના ઘાસ પાત ઉપર ચાલે છે ત્યારે એમનામાં પણ એ લાગી જાય છે. આ સૌભાગ્યવતી પીરણીઓ એમને એના એ तणखा पर तिनका पर से छुड़ाकर अपने स्तनों पर और मुखों पर मल लेती हैं. इस प्रकार अपने हृदय के प्रेम पीड़ा को शांत करते हैं. अरे गोपियों, जो वेणु गीत गुजराती में दयाराम नो बागे वृंदावन में वासળી रे ऊभो ऊभो वगाड़े कान नादे वेधी मुनिवर पासળી रे नव रही कोने सान तरुणी शाखाओ झूमी रही रे चरणे नमवाने काज. પેલી શાખાઓ નીચે નમે છે કે નારાયણ આવશે એને હું પ્રણામ કરીશ, ચરણ સ્પર્શ કરીશ. વેલી વૃક્ષ સાથે ઝૂમી રહી રે, પેલી વેલી વૃક્ષની જોડે જોડે ઝૂમે છે. ભાગ્ય અમારા આશ, અમે કેવા ભાગ્યશાળી છીએ કે ભગવાનનું ચરણ સ્પર્શ કરીશું. જમુના નેર ચાલે નહીં રે મૃગ મન મોહન થાય. યમુનાના નીર થોભી ગયા છે ભગવાનને દર્શન કરવાને માટે. મન મોહન, મૃગ છે એ મનથી મોહન થઈ જાય છે કે મનમાં મોહનનું સ્મરણ કરે છે. પંખી માળામાં માલે નહીં રે, અને પંખીની માળામાં ગમતું નથી. નાદ સુણી ન રહેવાય, એ નાદ સાંભળ્યો પછી પંખીને માળામાં રહેવાનું ગમતું નથી. વાછરો કાન દઈ સાંભળે રે, એટલે વાછરડા છે કાન દઈ દઈને સાંભળે છે. કરે નહીં પયપાન, માનું દૂધ મોઢામાં આવી ગયું ને કે દૂધ અંદર મોઢામાં છે, બહાર પણ નથી કળતું, પીવાતું પણ નથી. વાછરો કાન દઈ સાંભળે રે કરે નહીં પયપાન. ગાયો ગાળા તોડી તાહા પડે રે, પેલી ગાયોને બાંધેલી છે એ તોડી તોડીને દોડવા માંડે છે. શેને માટે? નાદ સુણવાને કાન, કાનથી મોરલીનો નાદ સાંભળવા માટે ગાયો છે એ પોતાના દોરના તોડીને દોડી જાય છે. ફૂલ્યા કમળ જળ હાટડી રે, પેલા કમળ જળમાં બધા ખીલી ગયા છે. દિશે ઉદયો છે ભાણ, આ સૂર્ય કૃષ્ણરૂપી સૂર્ય ઉગી ગયો છે. શંકર સમાધિ મેલી રહ્યા રે, શંકર ભગવાન સમાધિ ભૂલી ગયા છે. આજે વાંસળી સંભળાય છે ને, શંકર ભગવાન સમાધિ મેલી રહ્યા છે. થયું જગતને જાણ, જગતને એનું ધ્યાનમાં આવી ગયું કે વાહ, આજે કૃષ્ણ વાંસળી વગાડે છે. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, શ્રી વૃંદાવન બિહારી લાલ કી. અરે ગોપીઓ, આ ગિરિના આયોજન ગોવર્ધન તો ભગવાનના ભક્તમાં બહુ શ્રેષ્ઠ છે. ધન્ય છે ને ભાગ્યને જોવાનું જોતી નથી તો આપણા પ્રાવલ્લભ શ્રી કૃષ્ણ અને નયનાભિરામ બલરામના ચરણો કર્મનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત કરીને એ કેટલો આનંદિત થઈ રહ્યો છે. એના ભાગ્યની પ્રશંસા કોણ કરે?
આ તે બંનેનો ગ્વાલ બાલ અને ગાયોનો પણ મહાન સત્કાર કરે છે. સ્નાન પાન માટે ઝરણાનું જળ આપે છે. ગાયો માટે સુંદર લીલું લીલું ઘાસ પ્રસ્તુત કરી દે છે. વિશ્રામ કરવા માટે કંદરાઓ અને ખાવા માટે કંદમૂળ ફળ પેદા કરી દે છે. વાસ્તવમાં એ ધન્ય છે. અરે સખી, આ શ્યામ અને ગૌર કિશોરોની ગતિ નિરાળી જ છે. જ્યારે એ માથા પર નોવના ધોતી વખતે ગાયના પાછલા પગને બાંધી દે છે દોરડાથી. ગાય જરા તોફાની હોય છે. ભેંસને દોવામાં વાંધો નહીં, હા, એ સલામત પ્રાણી છે, પણ ગાય ચંચળ હોય છે. એટલે ગાયને દોવામાં જો ગરબડ થઈ તો ગાય લાત મારી દે ને પેલો બિચારો સુઈ જાય આખી જિંદગી. એ રબારીને પણ એવું થયું છે. એટલે એનો કાયમનો રબારી હોય તોય ગાય એવું કરી શકતી હોય છે. એટલે ગાયને દોવા માટે સામાન્ય રીતે ઘણી વાર એના પાછલા બે પગને દોરીથી બાંધી દેતા હોય છે. એનું નામ આ નોયના છે, નોવના. શું કહે છે ગુજરાતીમાં? નેત્રું નેત્રું તો નોજણો ખરું. ધોતી વખતે ગાયના પગે બાંધવાનું દોરડું લપેટીને ખભા પર ફંદો એટલે ભાગતી ગાયને પકડવાની દોર રાખીને ગાયોને એક ત્રીજા વનમાં હાંકીને લઈ જાય છે. સાથે એક બાલ બાલ પણ હોય છે અને મધુર મધુર સંગીત ગાતા વાંસળીને તાન છેડે છે. એ સમયે મનુષ્યને તો વાત જ છે, અન્ય શરીરધારીઓમાં પણ ચાલનાર ચેતન પશુ પક્ષી અને જળ નદી આદિ તો સ્થિર થઈ જાય છે તથા અજળ વૃક્ષોને પણ રોમાંચ થઈ આવે છે. જાદુભરી વાંસળીનો બીજો કયો ચમત્કાર સંભળાવો? પરીક્ષિત, વૃંદાવન વિહારી શ્રી કૃષ્ણની આવી એક નહીં અનેક લીલાઓ છે. ગોપીઓ રોજ અને રોજ પરસ્પર એનું વર્ણન કરતી અને તન્મય થઈ જતી. ભગવાનની લીલાઓ એમના હૃદયમાં સ્ફુરિત થવા લાગતી. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नाम एकविंशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.